وإلى أرواح آبائه وإخواننا المرسلين والصحابة أجمعين وتبنى لهم بإحسان إلى يوم الدين من أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وقالوا شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السجاد وقالوا شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السجاد قالوا شيخنا مربي أرواحنا هدي الدين بن خير وإلى روح مؤلف الكتاب أصفره وأصولهم وفرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتأم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتأم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتأم
أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لدنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاس أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حوانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثالث عشر الحديث الثالث عشر عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رضي الله عنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلاه فرآه أناسا يكثرون الكلام فقال أما إنكم لو أكثرتم ذكرى هذه باللذات لشغلكم عما أرى فأكثروا ذكرى هذه اللذات يعني الموت فإنه لم يأتي على القبور يوم إلا وتتكلموا بست كلمات فتقول أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت الوحشة وأنا بيت الظلمة وأنا بيت التراب وأنا بيت الدود فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا
وأهلا وسهلا أما إنك كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي فإذا أوليتك اليوم وسرت إلي فسترى صنعي بك فيوسع له القبر مد بصره ويفتح له باب الجنة وإذا دفن العبد الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا ولا سهلا أما إنك كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي فإذا أوليتك اليوم وسرت إلي فسترى صنعي بك فليتئم القبر فليتأم القبر عليه حتى تختلف أدلاؤه قال فأشار النبي عليه الصلاة والسلام بأصابعه فأدخل بعضها في بعض ثم قال فيقيد الله 70 تنيبا لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا فينحشه ويخدشه حتى يفضى به إلى الحساب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Hadithul Tsalits Asyara, hadis yang ke-13. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau ayahnya namanya Sayyidina Malik bin Sinan. Jadi ayah beliau namanya Sayyidina Malik bin Sinan tuh. Yang waktu Nabi perang Uhud, kemudian Nabi punya pelipis, Nabi punya jidat kena batu, kemudian berdarah itu jidatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Sayyidina Malik bin Sinan yang ngisep tuh darah yang keluar pada jidat atau pelipisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mutih tuh. Berarti kan darahnya diapain tuh? Sedot tuh, diincot tuh darah tuh sampai kering. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jauh, lepehin tuh, muntahin darah aku yang kau telah isap. Apa kata beliau? La amujuhu abadan, aku tidak akan muntahkan selama-lamanya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bercampur darahnya kepada darah aku, maka la tamassuhun nar, neraka tidak akan menyentuh orang tersebut. Kita kan di sini ada darahnya Rasulullah, siapa? Zuriyahnya Rasulullah kan darah Rasulullah itu. Habaib ataupun syarifah itu kan darahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak boleh benci, kita wajib untuk cinta kepada para habaib, para syarifah tuh. Itu yang kelihatan, yang nyata sampai hari-hari ini kan demikian. Itu kan darah dagingnya siapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita nggak boleh itu, sekali-kali nggak boleh membenci satu habib, nggak boleh, satu syarifah nggak boleh itu. Kita wajib cinta pada mereka semua karena mereka adalah darah dagingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salam ente, orang yang membenci habib satu, syarifah satu, dipastikan mati su'ul khatimah. Ulama yang bilang, man mata ala hubbi ali Muhammadin mata husnul khatimah. Orang yang cinta kepada keluarga Rasulullah siapa itu? Para habaib, para syarifah, pastikan matinya husnul khatimah. Yang cinta, tapi sebaliknya, yang benci kepada para habaib, matinya pastikan apa? Husnul khatimah. Kita kan pengen mati dalam badan apa? Husnul khatimah.
Roni nggak ada Roni. Hah? Roni ada di mana? Oh itu. Terus nggak hujan. Tapi ada Udi. Ada iya. Lagi batuk bengek nih. Bilang iya. Kamu sudah mati nih. Dia mati lama tuh. Orang udah mati belum mati sendirian. Bingung nih, gue bisa apa gue ya? Ketok sendiri palanya. Yang mati belakangan Odi, kita mati duluan gitu semua. Kita mati duluan. Yang belakangan Odi mati itu. Di umur mati 150 tahun. Orang kalah jengking. Batuk pilek nih. Pilek dua nggak batuk nggak? Tapi nggak mati kan? Itu luar biasa tuh, kita makanya nggak boleh benci kepada para habaib atau para syarifah, nggak boleh. Haramin hati ente benci para habaib, para syarifah. Mau lagunya gimana biarin aja udah. Kan lagunya macam-macam model-model. Mau syarifah, mau habib kan macam-macam lagunya. Seringkali nguji kita nggak seringkali. Seringkali nguji kita tuh para habib, para syarifah tuh. Tapi kita wajib di hati kita apa? Cinta kepada mereka semua, karena mereka adalah siapa tadi? Darah dagingnya Rasulullah SAW yang sampai hari ini kita bisa lihat tuh. Ente punya anak, ente punya keturunan, kan darah daging ente tuh. Orang centil, gimana hati ente? Orang centil, gimana hati ente? Kesel nggak? Marah nggak? Marah. Oh anak gue lo centil, centil doang tuh belum diapain tuh? Belum digedekin, belum dibenci itu, apalagi sampai dibenci. Kan ada ulama di kota Mekah Mukarramah. Ini ulama ente. Dia di hatinya ada kebencian sedikit pada para habaib di kota Mekah Mukarramah. Tidur malam ngimpi ketemu As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. As-Sayyidah Fatimah ngelengos. Ini ulama ini ente. Kita kan bukan ulama, kita baru. Kecuali Bang Mo. Tuh Bang Mo ulama tuh. Ulama KS. Ada Bang Mo ada. Ada. Aku sih udah hujan. Tahan hujan sama dia. Ente besok kalau kawinan pengen hujan, Bang Mo pasang aja. Soalnya dia tahu doanya, Allahumma amsikis sama biqadril hajat. Doanya tuh, Allahumma amsikis sama. Lagi hujan gede, kita ada hajat nih gitu. Kita ada hajatnya buat kebaikan apa? Buat kebaikan agama. Kita minta kepada Allah langsung dengan kalimat tadi, Allahumma amsikis sama biqadril hajah. Allahumma amsikis sama biqadril hajah. Allahumma amsikis sama biqadril. Kalau buat apa yang mempan? Itu mau maksiat nih, doa nggak bakal mempan tuh. Tapi buat apa? Kebaikan di agama pasti insya Allah tuh, yakin tuh. Pas lagi hujan gede atau gerimis, ente pengen kerja jalan, ente nggak punya apa? Nggak punya jas hujan, emang dasarkan orang setan begitu. Ente langsung katakan, Allahumma amsikis sama biqadril. Allahumma amsikis sama biqadril. Ingetin buat kebaikan di agama pasti yakin tuh. Itu Allah kabul yakin dengan kalimat tadi singkat, Allahumma amsikis sama biqadril hajah. Jadi nggak perlu pakai bawang sama apa? Cabai nggak perlu tuh. Tuh cabang mau cabai bawang kasih perempuan aja. Suruh goreng, suruh masak nasi goreng. Ambil urusannya cabai bawang ambil hujan. Apa urusannya ente? Ada nggak kaitannya tuh? Ada nggak ngerti sekarang apa urusannya? Nggak ada kaitannya. Cabai bawang ambil apa? Ambil hujan nggak ada urusannya. Belakang yang ketok-ketok tuh. Urusannya. Ulama udah banyak, Rasulullah udah ngasih tahu petua semua tuh dengan kalimat doa tadi, Allahumma amsikis sama biqadril hajah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amsikis sama biqadril hajah. Allahumma amsikis sama biqadril hajah. Allahumma amsikis sama
السماء biqadril hajah. بقدر الحاجة. Sekarang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amsikis sama biqadril hajah. Lagi. Allahumma amsikis sama biqadril hajah. Apa tuh ya? Ngertiin tuh. Ente ada acara kebaikan di agama buat diri ente, berkorban ente, saudara ente, udah ada itu aja udah. Gak usah disuruh. Gak usah pakai rokok Samsung. Kan ada orang yang pakai Samsung kayak kopi tuh. Kopi ini kental nggak pakai gula tuh, emang dasar tukang ngopi. Bukan bawa hujan. Dia minta nih, syaratnya mesti ada sokam sama apa? Tuh aman. Ini kok bawa hujan? Karena galak mana sih bapak? Nggak ada udah, nggak ada. Nggak ada. Jadi doa itu tadi ya, tadi Allahumma amsikis sama biqadril hajah. Tuh ingetin tuh, ente di hati ente jangan ada kebencian kepada para habaib atau para syarifah. Jangan ada sama sekali. Ente ada kebencian sedikit, pastikan matinya suul khatimah atau orang. Ada orang yang demikian, pastikan matinya apa? Suul khatimah. Udah pasti itu, udah pasti. Mau di sedekahnya banyak, mau hajinya berkali-kali, ribuan kali umrah segala macam. Benci dengan satu habib, pastikan matinya apa? Suul khatimah. Pastikan demikian. Ulama yang bilang, kalau kita bilang salah. Ulama yang bilang man mata ala bughri ali Muhammadin mata su'al khatimah. Orang yang meninggal dunia di hatinya ada kebencian dengan para habaib, para syarifah, pastikan matinya apa? Su'ul khatimah. Jangan sampai itu begitu ya, jangan sampai. Mau gimana pun habib syarifah lagunya, udah biarin aja udah. Bebasin hati ente yang cinta dengan dia, udah. Jangan apa? Jangan benci, jangan gedek-gedek, jangan, nggak boleh itu. Jadi diperbolehkan. Jadi tadi ini hadis daripada Sayyidina Imam Abu Sa'id Al-Khudri. Tadi ayahnya Sayyidina Malik bin Sinan tuh, sahabat Nabi itu. Jadi anaknya sahabat juga beliau ini sahabat Nabi itu. Dua-duanya ayah dengan bapak, dua-duanya apa? Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah dekat dengan Rasulullah, sangat dekat tadi itu sampai mengisap tuh darah Rasulullah dari mana tadi itu? Dari pelipis atau dari jidat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan dekat banget begitu. Nggak berani itu orang yang nggak dekat bisa apa itu? Bisa mengisap darahnya Rasulullah, nggak ada yang berani. Kecuali orang yang sudah apa? Dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Dakhala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam musallahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke tempat sholat beliau. Fara'a unasan yukthiruna al-kalamah. Nabi melihat orang-orang sahabat-sahabat pada banyak ngomongnya. Ini banyak ngomong yang bukan untuk agama ya. Tapi kalau buat agama diperbolehkan, dipuji itu. Kalau ente ngobrol biasa sampai begadang, tapi bukan urusan apa? Bukan agama, bukan. Ngobrolin perempuan, ngobrolin laki, ngobrolin macam-macam yang bukan urusan apa? Agama tuh, kan enak, paling enak ngomongin perempuan paling enak tuh, paling enak ngomongin lagi paling enak tuh, hal-hal yang berbau dunia paling enak. Tapi itu Nabi nggak puji di situ, Nabi celak tuh. Ada sahabat lagi ngomongin apa? Urusan dunia. Kita jangan begitu ya. Kita usahakan tuh lidah kita jangan sampai ngobrol, ngumpul urusan apa? Urusan itu jangan. Temen ketemu, ente tegur sama dia. Kemarin nggak ngaji, begitu tegurnya tuh. Jangan mulain urusan dunia, jangan. Mulain sedikit aja. Soalnya apa? Urusannya apa? Udah dunia semua, udah. Itu yang Nabi celak begitu. Kalau kita ngumpul, upayakan selalu apa? Dalam kebaikan agama tuh. Yang Nabi suruh, yang Rasulullah suruh, yang Allah suruh. Nih, ada sahabat lagi ngumpul, lagi pada ngomongin apa nih? Urusan dunia. Yuqtulul kalama. Faqala, Nabi tegur. Amma innakum la aktsartum dzikra hadhihi min ladzati li syughlikum amma ara. Coba kalian memperbanyak mengingat sesuatu yang akan memutuskan kelezatan kenikmatan dunia. Coba kata Rasulullah, kalian mengingat sesuatu yang bakal apa tadi? Memutuskan urusan apa? Kelezatan kenikmatan dunia. Kan dunia nikmat semua. Allah ciptain dunia semuanya apa? Nikmat semua. Makan enak nggak? Enak. Minum enak nggak minum? Enak. Semua yang Allah ciptain di dunia semua enak semua, nikmat semua, lezat semua. Nah, kata Nabi, sering-sering ingat tadi apa? Sesuatu yang memutuskan kelezatan kenikmatan dunia.
Fa'akthiru dzikra hadhil ladzati. Rasulullah, perbanyak tuh mengingat sesuatu yang bakal memutuskan keledatan dunia. Apa itu? Ya'ni al-mauta. Apa itu? Kematian. Tuh, orang kalau dimati, ada nggak nikmatnya? Nggak ada, hilang semua. Artis, siapapun orangnya, yang bayarannya mahal, itu gara-gara apanya tuh? Bukan suaranya. Kita lihat penyanyi nih, suara bagus, dibayar mahal. Bukan suaranya, bukan. Ada artis cakep, ganteng, cantik. Bukan kecantikannya, bukan kegantengannya. Apanya yang mahal? Ruhnya yang mahal. Apa yang mahal? Ruhnya yang mahal. Bukan dia punya cantik, dia ganteng, enggak. Coba ruhnya Allah ambil. Mahal nggak? Enggak mahal. Semua makhluk Allah. Ente lihat burung nih. Bukan burung ente, bukan. Itu nggak bunyi. Menunduk. Kalau burung ente itu nggak bunyi gitu doang. Ini burung yang bunyi. Burung apa sih? Burung apa sih? Yang bunyi? Murai itu. Murainya. Murai kayak 11-12 ya burung kita deh. Kan murai cakep suaranya ya. Cakep banget tuh murai itu. Itu mahal bukan karena apa itu? Bukan karena suara, karena apanya? Karena rohnya. Ente lihat kambing domba Garut tuh, yang cakep tanduknya, cakep bulunya, mahal, sampai ratusan juta tuh, kambing domba. Itu mahalnya bukan karena apanya? Bukan karena tanduk yang cakep, bukan karena domba bulunya bagus, bukan karena apa itu? Karena rohnya itu. Jadi semua makhluk Allah itu bisa ada nilainya di hadapan makhluk Allah yang lainnya karena sebab ada apanya? Ada ruhnya. Domba mahal, mati. Adakah harganya? Gak ada harganya. Manusia, artis, aktor, ganteng, cantik, mati. Adakah harganya? Gak ada. Itu yang cakep lagi, itu yang jelek. Lebih gak ada harga. Selama ente berbuat di agama, ente ada harga di mata masyarakat, di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ingatin ente itu. Selama kita berbuat buat apa? Buat agama, ente ada apanya? Nilai lebih harga di hadapan manusia, juga di hadapan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah nggak ngelihat muka, Allah nggak ngelihat fisik, Allah nggak ngelihat ganteng jelek, enggak. Apa aja? Perbuatan kita dalam agama itu yang Allah lihat tuh. Hati kita dalam agama itu yang Allah lihat. Jadi semua itu bisa mahal, bisa tak ternilai sebab tadi apa? Sebab tadi roh tadi itu. Nabi suruh ingetin sahabat tuh, perbanyak sesuatu yang dapat tadi apa? Memutuskan kenikmatan dunia. Tadi apa? Al-maut, kematian. Ya Allah. Itu semua bakal ngalamin semua. Aneh itu bakal ngalamin. Cuma kita minta sama Allah. Wajib minta sama Allah panjang umur, wajib. Tapi untuk apa? Untuk taat kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah, wajib. Tapi nanti Allah kasih sekasihnya Allah. Kan mintanya wajib, dapatnya apa? Jaiz. Boleh dapat, boleh apa? Boleh kagak. Kita minta sama Allah biar dapat perempuan yang soleha, yang cakep, yang cantik. Mintanya wajib, tapi dapatnya apa? Jaiz. Boleh boleh cakep, boleh apa? Boleh jelek. Jangan sampai, wah kok jelek? Jangan begitu. Mungkin yang jelek terbaik buat Anda. Sampai kata ulama, ente kalau cari calon istri, jadikan istri jangan yang cakep-cakep banget. Kenapa demikian? Fitnah buat ente. Ente kemana-mana kan was-was. Jangan-jangan bini gue kan kalau jelek biarin aja. Siapa yang mau lihat? Semuanya ogah. Sama kayak perempuan. Perempuan jangan cari laki yang apa? Ganteng banget, nanti punya laki, punya suami ganteng banget, serem nanti. Setiap gang tuh cewek pasti apa? Pasti melirik tuh cewek udah. Bawaannya mau nabrak ada. Kan begitu, coba laki anti biasa. Coba mau lihat, ente aja enak. Anti gininya enak belakang. Jadi carinya bukan itu, bukan patokannya. Cari jangan yang ganteng, jangan apa. Tapi kalau dapat yang cantik, alhamdulillah. Yang ganteng juga, alhamdulillah. Ngejaganya susah, capek ente, capek. Kata yang bawah, jelek aja belagu.
Kalau yang ngaji enggak, insya Allah enggak. Agak beda. Itu lebih parah. Hitung bersihinnya. Jelas gitu ya. Jadi kita bakal ngalamin itu semua tadi yang disebut al-maut, itu apa? Kematian. Pasti tua, muda, kecil, gede semua sama. Bakal mengalami tadi apa? Al-maut. Makanya Nabi tadi suruh apa? Untuk memperbanyak mengingat apa? Sesuatu yang memutuskan kelezatan dunia. Kenapa demikian? Fa innahu lam ya'ti 'alal quburi yaumun. Nah ini nih. Sesungguhnya tidak datang satu hari di atas kuburan. Nih kuburan nih. Udah masuk ke alam barzah kita nih. Sehari datang. Illa ini kuburan tatakallamu, berbicara. Bisa ngomong nanti kuburan nanti. Jangan sangka kan ini makhluk Allah. Kan kuburan makhluk Allah bukan? Makhluk Allah. Kita makhluk Allah juga tanah apa? Makhluk Allah, bisa ngomong dia. Pas ini orang udah masuk ke dalamnya, tatakallamu bisitti kalimatin. Kuburan bisa ngomong dengan 6 kalimat. Ya Allah, kita kalau dengar kita kabur nih. Ya Allah, gak enak makan kita, gak enak minum kita, gak enak kemana-mana kalau dengar. Makanya kita dibilang ats-tsaqalain. Apa namanya? Ats-tsaqalain. Manusia, jin disebut dengan ats-tsaqalain. Dia nggak bisa dengar tuh yang kayak begitu tuh, nggak dengar tuh. Kecuali Rasulullah SAW dengar tahu. Kita nggak dengar. Kita dengar Allah kasih. Wah Allah, nggak enak sama apa gitu udah. Makan nggak nikmat, minum nggak nikmat, tidur nggak nikmat. Kita udah semua nggak enak semua. Karena demikian maka disebut dengan tadi apa? Ats-tsaqalain tuh. Jadi kuburan ngomong dengan 6 kalimat. Kata kubur yang pertama, dia bilang, ana baitul ghurbati. Saya rumah bagi orang yang asing yang berdatang. Ya Allah, kita kan di sini kan di dunia kita bukan orang asing semua. Kita bakal apa? Bakal pindah ke tempat yang rumah yang abadi di mana? Di kuburan alam barzah. Itu rumah kita yang sejak selama-lamanya yang kekal apa di situ. Jadi siapapun orangnya, mau dia orang Jawa, mau dia orang Cina, mau orang Amerika, pasti masuk ke situ ke kuburan. Kata kuburan tadi apa nama? Ada baitul ghurbati. Saya rumah daripada orang yang asing. Kita kan asing semua. Wa ana baitul wahdati. Saya rumah orang yang bakal sendirian, wahdah sendirian nanti. Emang berdua begini kita kagak. Mana kita kagak. Kita berarti kan sendirian. Masuk di alam kubur sendirian kita. Mempertanggungjawabkan setiap apa? Perbuatan kita selama hidup di alam dunia. Yang ditanya sama semua. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man ikhwanuka, wa ma imamuka, wa ma kiblatuka. Kalau kita beramal baik, langsung otomatis tuh Allahu Rabbi. Jadi bukan diapalin, bukan tuh. Itu bukan apa itu? Bukan diapalin, bukan. Nanti otomatis dari amal ibadah kita langsung yang apa? Yang ngebantu ngejawabnya. Pas malaikat bilang man rabbuka, langsung kita jawab apa? Allahu Rabbi. Man nabiyuka, Muhammadun Nabi. Langsung itu bantuan amal soleh kita tuh. Jadi bukan kita apalin, bukan. Demikian tuh. Jadi kata kuburan tadi pertama, ana baitul ghurbati. Saya rumah daripada orang asing. Yang kedua, ana baitul wahdati. Saya rumah daripada orang yang sendirian. Yang ketiga, wa ana baitul wahsyati. Saya rumah kesepian, orang yang kesepian, sendirian, kesepian dalam barzah kita, dalam kubur tuh. Yang nemenin amal soleh kita, baca Quran kita, hadir pengajian kita, tasbih kita, sedekah kita, baca ratibul atas, ratibul haddad, baca salawat, itu yang bakal nemenin di alam apa? Di alam barzah tuh. Itu yang manfaat semua nanti itu. Yang Allah jemain nanti dari amal soleh kita, jadi bini kita, jadi anak kita. Jadi di kuburan kita kagak sendirian, kagak sepi kagak tuh. Banyak apa tuh? Banyak orang-orang yang di dunia kita cintai ada di situ semua, tapi bukan mereka semua. Tapi apa itu? Amal soleh yang Allah jelmakan untuk kita selaku hamba Allah yang takut kepada Allah jadi wujud manusia. Wah iya, jadi ada dalam barzah tuh. Ada rezeki, ada ibu. Wah, jawab sekarang nih. Ada Odi dalam barzah. Oh, Odi. Ketemu lagi Odi. Disehati. Ketemu semua nanti ente berbuat baik dalam dunia, ketemu nanti semua. Teman-teman ente yang baik di agama ketemu semua nanti. Cuma bukan dia, bukan. Amal soleh ente yang Allah apa tadi?
wujudin kepada wujud manusia tadi itu. Ada semua. Jadi rahmat dalam barzah tuh luar biasa, nikmat, kagak sendirian tuh. Itu buat orang mukmin. Orang apa? Orang mukmin, mukminah, muslim dan muslimah. Kalau orang yang ahli maksiat nggak demikian. Orang munafik nggak demikian, orang kafir nggak demikian, musyrik nggak demikian. Yang begitu Allah khususkan hanya untuk orang tadi apa? Orang mukmin atau orang apa? Orang muslim atau mukminah atau muslimah. Dan Nabi kasih tahu begitu. Dalam perjalanan nanti kita masuk, malaikat munkar nanya, masalah kita yang membantu menjawab kita semua itu. Ana man rabbuka Allahu rabbi. Kelar selesai, nanti amal soleh kita Allah wujudkan sebagai apa? Wujud bapak kita, bini kita, anak kita, teman-teman kita di alam dunia. Oh dia. Jadi kita kata apa? Kata sepian, ada mereka semua. Ya Allah, nikmat begitu. Di dunia kita banyakin amal-amal kebaikan aja udah. Kan ada amal kebaikan, ada amal kebaikan. Tartib tuh baca ratibul attas, ba'da subuh, ratibul haddad ya. Kemudian ba'dal isya sama ratibul attas, ratibul haddad. Baca Quran jangan tinggal. Itu yang udah bisa Quran minimal 1 ain itu sehari baca jangan tinggal. Apalagi yang udah lancar. Usahakan tuh Quran jangan sampai diapain? Ditinggal. 1 ain minimal kita tuh. Kalau yang lancar banget bisa 1 juz, alhamdulillah sehari itu Quran tuh. Sehari 1 juz, alhamdulillah. Berarti kita sebulan udah apa tuh? Udah khatam Quran. Kita kan habis buat sesuatu yang nggak ada manfaat buat nanti apa buat nanti akhirat nggak ada manfaatnya gitu tuh. Ente lihat handphone berjam-jam kuat, tapi pas handphone lihat Quran udah ngantuk udah tuh. Quran baru sebentar udah apa? Udah mual. Tapi lihat handphone berjam-jam kuat kan? Kuat. Jadi demikian ya. Jadi pertama kata Quran, saya adalah baitul gurbah. Saya adalah rumah untuk orang-orang asing. Yang kedua ada baitul wahdah. Saya adalah rumah orang-orang yang sendirian. Yang ketiga ada baitul wahsyah. Saya rumah untuk orang-orang yang kesepian. Yang keempat, wa ana baitul zulmati. Saya rumah yang sangat gelap, sangat gelap. Yang bikin terang apa? Amal soleh kita tuh. Yang bikin terang amal soleh kita. Pengen sejuk di alam kubur, banyakin sedekah kita tuh. Pengen sejuk di alam kubur, banyakin apa? Sedekah kita. Jadi AC-nya itu yang bikin sejuk alam kubur kita lah sedekah kita. Yang kita kerjain tuh, yang kita lakuin selama hidup di alam dunia. Gak banyak-banyak. Ada yang 1000, ada yang 2000, ada yang ngasih apa itu? Air, ada yang ngasih makanan, ada yang ngasih macam-macam, ada yang senyum. Kan kalau kita senyum doang kan? Ada orang nggak punya duit sama sekali, pengen sedekah bisa nggak? Senyum aja udah ketemu Opik senyum, ketemu Ipo senyum. Kayak temen-temen pun, gue sedekah lo. Gue lagi taprak, lagi bapet. Lagi bapet nggak punya duit tuh, sedekah pakai senyum aja udah. Ketemu perawat pun senyumin tuh. Ketemu pun gila pun. Baru gila tuh. Jadi sedekah nggak perlu pakai apa? Duit, pakai apa yang kita punya semua. Tapi sedekah kita bisa pakai apa? Kebaikan yang kita punya. Jadi senyum itu kebaikan tuh. Jelas begitu ya? Ana baitul zulmah. Yang kelima, ana baitul turabi. Saya adalah rumah daripada tanah, tanah semua. Yang keenam, ana baitul dudi. Saya rumah belatung. Tapi orang-orang yang dia baca Qur'annya rajin, baca ratibul attas, ratibul haddad, itu yakin Allah jaga dia punya apanya? Jasadnya, enggak dimakan sama apa? Belatung tuh, demikian tuh. Kita upayakan demikian. Kita minimal sehari 1 ayat kita baca Quran. Sehari baca Quran 1 ayat. Baca itu selalu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alaika sallallahu ya khair khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah
fa idza dufinal abdul mu'minu, apabila seorang hamba Allah yang mukmin, yang muslim ya, yang muslimah atau mukminah dikubur, qala lahul qabru, kubur bilang kepadanya, disambut dengan kalimat ini, marhaban wa ahlan wa sahlan. Ya Allah, pas ada orang mukmin atau mukminah meninggal masuk di alam kubur, orang pada ninggalin, kubur langsung nyambut dengan kalimat tadi, marhaban wa ahlan wa sahlan. Nikmat tuh. Kan kita sunnah demikian. Kalau ada orang datang ke rumah kita, dia beri salam, kita wajib jawab salamnya, waalaikumsalam. Kemudian sambut dengan kalimat apa itu? Marhaban wa ahlan wa sahlan. Sunnah demikian tuh. Jadi ente kalau ada tamu, teman ente, saudara ente datang, dia beri salam, wajib jawab salamnya, waalaikumsalam. Kemudian sebut dengan kalimat tadi apa? Marhaban wa ahlan wa sahlan. Tuh, sunnah demikian tuh. Jangan lupa kalau habib, para habib banyak marhaba itu begitu bilangnya apa? Marhaba kebanyakan. Itu dari marhaban. Marhaban wa ahlan wa sahlan. Sunnah demikian. Jika begini ente amalin tuh, teman datang ke rumah ente jawab salamnya waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian ente bilang dengan kalimat tadi apa? Marhaban wa ahlan wa sahlan. Amalin, ini merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Biasain lidah kita itu begitu, senang dengan kerjaannya atau ucapannya Rasulullah SAW. Api alam barzah takut, alam juga api di neraka juga takut. Kalau ada orang yang hamba Allah yang zahir batinnya, lahir batinnya, luar dalamnya, sampai lidahnya, sampai matanya, sampai kupingnya, semua ikut ajarannya Rasulullah SAW. Kan kita demikian. Kita punya kemaluan kan sampai begitu kan. Cebok siapa yang ngajarin? Dari ulama sampai kepada Rasulullah SAW demikian. Sampai cebok Nabi ajarin. Masuk kamar mandi, cara makan, cara tidur kan begitu. Cara kita pengen tumbuh dengan bini kan begitu. Semua diapain tuh? Diajarin. Ajarannya Rasulullah SAW sampai demikian. Makanya orang yang dia mengamalkan setiap ajaran Rasulullah, ada pada dirinya, lahir batinnya, di matanya ada, di telinganya ada, di lisannya ada, di tangannya ada. Itu orang jauh dari api neraka, jauh. Kenapa demikian? Setiap tubuhnya itu, lahir batinnya, ada ajaran siapa? Rasulullah SAW. Makanya kita nggak ada ruginya, kita hidupin, kita kerjain ajaran syariatnya Rasulullah SAW. Sampai mati niatin, ya Rabb pengen begini sampai mati ya Rabb. Kenapa demikian? Orang yang hidupin ajaran Rasulullah tidak ada apanya, tidak ada ruginya dunia akhirat, pasti bahagia beruntung dunia akhirat. Kan demikian ya. Pas kita masuk ke alam kubur, si mukmin atau mukminah, kubur langsung dari apa? Nyambut dengan kalimat tadi, marhaban wa ahlan wa sahlan. Ya Allah, nikmat betul kuburan nyambut kayak begitu. Kata ini kuburan bagaimana? Amma innaka kunta la ahabba man yamshi ala zahri ilayya. Ketahuilah, sesungguhnya engkau inilah makhluk Allah yang berjalan di atas punggung aku yang paling aku cintai. Tuh lihat tuh, mukmin, mukminah, muslim dan muslimah, manakala dia meninggal dunia, masuk kuburan, maka kubur langsung menyambut dengan kalimat marhaban wa ahlan wa sahlan. Kata kuburan, engkau ini makhluk Allah yang paling aku senangi, paling aku cintai pada waktu di dunia, yang berjalan di atas punggung aku. Ya Allah, kan kerjaannya semua kebaikan semua, kan demikian. Kerjaannya apa? Kebaikan semua, ibadah semua, takwa semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu ya, subhanallah. Begitu. Pas mati, kuburnya nyambut dengan kalimat marhaban wa ahlan wa sahlan. Kita bakal ngalamin begitu semua nih, kan begitu. Kita kan bakal mati semua. Kita dalam kebaikan agama, pas masuk kubur, ini kubur langsung menyambut dengan kalimat tadi apa? Marhaban wa ahlan wa sahlan. Kata kuburan, engkau memang orang yang paling aku cintai, yang berjalan di atas permukaan punggung aku selama hidup di alam dunia. Fa'idha awlaitukal yawma, maka jika aku sudah dekat kepada engkau hari ini, anda kadang-kadang udah kita udah apa itu? Dekat dengan kuburan. Maka kemudian kata kuburan, wasirta ilayya, dan engkau sekarang ada pada diri aku, fasatara sun'i bika, maka engkau akan lihat bagaimana perlakuan aku kepada engkau. Bagaimana perlakuan kuburan kepada orang yang demikian mu'min atau mukminah yang telah berpulang ke rahmatullah, masuk kuburan. Fayuwassa'u lahul qabru madda basarihi,
diluasin kuburan sejauh pandangan matanya. Diluasin kan kuburan cuma 2 kali 3, sempit nggak tuh? Sempit. Pas masuk kuburan, maka ini kubur bilang dengan kalimat tadi, marhaban wa ahlan wa sahlan. Kemudian kata kuburan, engkau ini makhluk Allah yang paling aku cintai. Setelah itu apa? Kemudian kuburan langsung Allah berikan izin bisa apa? Bisa luas sepanjang mata itu orang. Ya Allah. Makanya dibilang raudhah min riyadil jannah. Wangi itu kuburan. Makanya sholihin, orang-orang biasa atau ulama-ulama, kalau pas lagi ada penggalian, kemudian nggak sengaja atau sengaja, kemudian pas digali, kan suka ada yang bawa apa itu? Wangi harum kan begitu. Baru digali sedikit, atau orang ini semua bilang, wangi banget kuburan begitu tuh. Itu merupakan raudhah min riyadil jannah. Karena kita orang yang itu pengen jadi kita kuburan kita raudhah min riyadil jannah atau apa tadi? Hufrah min hufarin niran. Bisa taman surga, bisa apa? Jurang api neraka atau kuburan. Tergantung sekarang apa? Kerjaan kita selama hidup di alam dunia. Terus Allah tadi demikian ya, sampai tadi kuburan langsung diberikan itu oleh Allah untuk apa tadi? Meluaskan dirinya sampai sepanjang sejauh pandangan mata itu orang. Yang kedua, wa yuftahu lahu babul jannati, dibukain untuk itu orang pintu-pintu surga, dibukain ya Allah. Udah kelihatan tuh kemana itu? Pintu surga ya Allah. Begitu luar biasa ya. Allahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جلنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر للذنوب وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرف